अनि हामीले त्यसरी डिमान्ड गर्न थाल्नु पर्यो एज अ कन्ज्युमर कि पाइलटको कति हजार घन्टा चाहिँ फ्लाइट आवर्स छ यो पाइलटको होइन यो एयरलाइनले चाहिँ सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ क्राइटेरिया मिट गरेको छ कि छैन, त्यो मिट गरेको स्कोर कति हो, त्यो सबै कुरा चाहिँ टिकट किन्ने बेलामा when you buy a ticket online It has to be transparent. त्यहाँ लेखेको छ भने त I'll choose an airline over the other based on कति सेफ छन् त यिनीहरू. Hello and namaste. This is Preeti Pandey Adhikari, the founder of the Great Nepali Diaspora, a community of global Nepali talent. This is season 4 of TGND Beats, Diaspora Ka Kurakani, our podcast where we share human stories of struggle, perseverance, and success. As we have two very, very special guests, and we'll talk about a very important topic. Let's welcome Prince Shah Chaudhary and Utsav Bajgain. Utsav is a senior PM in the aviation industry in the US. He has over 15 years of experience. And Prince, he's the program coordinator of Speak Up Nepal, which is the coolest citizen activism platform in Nepal. We'll talk more, but again, welcome to both of you. Maybe, for our audience, share a little bit of background about each one. Sure. It's a joy to be here. Thank you so much. Again, my name is Utsav. I'm an aviation professional. I've been in the automotive and aerospace engineering for about 15 years. On the side, I'm also a yogi. Ma sadha pani ho, ma meditation pani sikaउँछु. Obviously, I was born in Nepal. तर 11 वर्षको उमेरमा I went to India. I lived in India. I went to school in India. त्यसपछि I did my undergrad in Japan. I lived in Japan for 7 years, and then I came to the US. No, US hako pani 15 वर्ष भयो. So yeah, it's very exciting to be here in this podcast. Namaste everyone. I'm Prince Shah. I'm a recent graduate of development studies and currently working as a program coordinator at Speak Up Nepal, which is working in the field of good governance, and which is the first e-petition platform in Nepal. I'm also a route tractor. And yeah, I love volunteering. I love exploring spiritual things. And yeah, that's all from my side. Awesome. Prince, I'll start with you in terms of our topic for today, right? As I say, we'll talk about aviation safety in Nepal. It's something that, last few decades, we've always heard, so many tragic, episodes happening. Time and again. And, this is something that I think all of us feel really passionate about, right, in terms of what's happening and so on. So both of you, but I would love to get your sort of insights. But to get us started, Prince, the petition platform, of course, there are so many incredible petitions going on. You've been able to get amazing success, rally people, really reach their government money. Talk about, your particular issue, aviation safety ko lagi चाहिँ what made you choose that? And also a little bit of background in terms of the 9 points that you have, that you have and the progress so far. Okay. So going with the petition, सुरुमा चाहिँ Speak Up Nepal चाहिँ एउटा यस्तो petition platform हो that which anyone can come and anyone can raise the issue which they feel like people should hear this problem. मान्छेलाई चाहिँ attention यो problemमा चाहिँ attention दिनुपर्छ अथवा गभर्मेन्टलाई चाहिँ यसमा attention दिनुपर्छ भने त्यस्तो पनि त्यस्तो खालको कुनै पनि problem चाहिँ यदि उहाँहरूलाई लाग्यो भने उहाँले चाहिँ आएर मजाले यहाँनिर petition उठाउन सक्नुहुन्छ. So नेपालमा चाहिँ last I think like few weeks मै दुईटा major plane crashesहरू भएको छ, plane र helicopter crashes. अनि त्यही भएर पनि होला एकजना normal citizenले चाहिँ एकजना local citizenले चाहिँ petition उठाउनु भयो अनि उठाइसकेपछि अनि ठ्याक्कै त्यो right time भएको हुनाले हामीले पनि उहाँलाई ठ्याक्कै reach गरिहाल्यौँ. अनि एकदमै मजाले यसमा रिसर्च गऱ्यौँ हामी सबैजना मिलेर यसमा चाहिँ डिमान्ड्सहरू के छ यो पिटिसनको, त्यसै गरी चाहिँ गभर्मेन्टको टेक्सहरू चाहिँ के छ, लुपहोल्सहरू के छ, मजाले हामीले पोलिसी रिसर्चहरू सबै गरेर अनि त्यसपछि यो पिटिसनलाई चाहिँ एकदमै मजाले अगाडि बढायौँ. अनि विथ जस्ट आई थिङ्क 3 days, within 3 days we reached
सुमना श्रेष्ठ वान अफ द एमपिज अफ नेपाल उहाँले पनि यो कुरा सेयर गरिदिनु भयो जसले गर्दाखेरि उहाँको थ्रुबाट पनि कति धेरै मान्छेहरूले चाहिँ थाहा पाउनुभयो यो प्रब्लमको बारेमा अनि यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ सल्युसन पनि आउँदो रहेछ गभर्मेन्टले सुन्दो रहेछ भन्ने तरिकाले पनि उहाँहरूले त्यो वेमा चाहिँ थाहा पाइसकेपछि इभन पिपल लट अफ पिपल थिम अनि यति धेरै ट्राफिक भएको थियो कि हाम्रो वेबसाइट ट्राफिकले गर्दाखेरि डाउन नै भएको थियो फ्यु आवर्सको लागि अनि त्यसपछि चाहिँ अगेन वी स्टार्टेड वर्किङ अन इट अनि त्यसपछि फाइनली अहिले चाहिँ लगभग 1400 पेटिसन्सहरू चाहिँ हामीले लास्ट फ्यु विक्स अगाडि हामीले 1400 लगभग अहिले चाहिँ हाम्रो 1400 जति हामीले पेटिसन्सहरू कलेक्ट गरेको छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले संसदीय समितिको के अरे द कमिटी अफ समथिङ द कमिटी अफ इन्टरनेसनल रिलेसन एन्ड टुरिज्म भन्ने हुन्छ त्यहाँ लगेर चाहिँ हामीले यो दर्ता गरायौँ भने अनि हाम्रो टेक चाहिँ कस्तो थियो भने जुन डिमान्ड्सहरू छ त्यहाँनिर सो मेजर डिमान्ड भनेको चाहिँ पेटिसनको के थियो भने ट्यान चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा सिम्पल इक्जाम्पलबाट बुझ्यो भने इफ आइ एम अ स्टुडेन्ट मैले आफैले नै कपी चेक गर्ने र मैले आफैले नै इक्जाम लिने त्यस्तो खालको वेमा छ सो यो चाहिँ हुनु हुँदैन नो चेक एन्ड ब्यालेन्स अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो मेकानिजमै छैन आफैले नै सर्भिस दिने र आफैले नै त्यसको भनौँ न के अरे चाहिँ सुपरभाइज गर्ने त्यस्तो खालको रहेछ सो त्यसलाई चाहिँ के अरे टुक्राउनु पर्छ एउटा छुट्टा छुट्टै बडी यसलाई बनाउनु पर्छ बेसिकली त्यो वेमा थियो अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो पाइलट्सहरूको भनौँ न हाम्रो पाइलट्सहरूको चाहिँ त्यो के अरे त्यो रेस्ट मेकानिजम्सहरू मिलेको हुँदैन एकदमै धेरै वर्कलोड भइरहेको हुन्छ बेसिकली त्यो कुराहरू थियो र त्यस्तै बेसिकली अनि अरू हाम्रो चाहिँ I forgot that term. I think something to visibility related, something to meteorology, hydrology related or term थियो. So त्यो basically यो कुराहरू चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो भइरहेको थियो हामीले यही कुराहरूलाई प्रिन्टेड फर्ममा लगेर र 1400जनाको कमेन्ट्सहरूलाई नै प्रिन्ट गरेर हामीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई गएर बुझायौँ अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ यसमा एक्ट पनि गर्नुभयो लकिली अनि उहाँ के भयो त भन्दाखेरि त्यसको हामीले बुझाएको लगभग आई थिङ्क 8-9 दिनपछि चाहिँ उहाँहरू मिटिङ पनि बस्नु भएको रहेछ त्यसपछि उहाँहरूले गभर्मेन्टलाई यसको बारेमा निर्देशन पनि दिनुभएको रहेछ दे डाइरेक्टेड द गभर्मेन्ट टु एक्ट अन दिस उहाँले के यसको छानबिन समिति बनाउनका लागि त्यसपछि यसलाई टुक्राउन के हुन्छ भनेर त्यसको लागि रिसर्चहरू स्टार्ट गर्नुभएको रहेछ अनि हिजो भर्खर आई गट द न्युज कि हामीले जुन पेटिसन फाइल गराएको थियौँ त्यहाँनिर त्यसको पनि छलफल चाहिँ फेरि पनि आई थिङ्क अबको भदौ 14 गते विच इज लाइक 1 week फ्रम नाउ सो फेरि त्यो दिन पनि छलफल हुँदैछ संसदमा बेसिकली यो चाहिँ अपडेट्सहरू अहिलेसम्म No, and very incredible, right? And I think मलाई पर्सनल लेभलमा यो होल लाइक तिमीहरूको प्लेटफर्मदेखि यो पिटिसनको एभ्रिथिङमा रमाइलो लाग्ने चाहिँ अनि मेबी इट्स अल्सो अहिलेको यो टेक इनेबल वर्ल्ड पनि वेयर यु नो सबै कुरा चाहिँ बिहाइन्ड क्लोज डोर्स हुनु पर्दैन देयर सो मच द्याट यु क्यान डु इभन यु नो देयर सो मच पावर इभन विथ अ फोन अर यु नो त्यो इज सो इन्क्रेडिबल राइट अनि त्यो गभर्मेन्टसँग टु वे सort of यस्तो खालको इन्टरेक्सन इन अ वे हुने भने पनि द्याट्स लाइक incredible. So, you know, we have to give kudos to you and your team that worked tirelessly, right? It looks easy, that I'm sure it's not, and that it's incredible that you've been able to do the work, groundwork pani, and rally the public. So that's amazing. Utsav ji, tapalai euta, you know, Sure. Utsav ji, tapaiko lagi euta question in terms of course, you know, when कुनै यस्तो खालको ट्रेजिक इन्सिडेन्ट्सहरू हुन्छ होइन युजली चाहिँ वी लेबल इट वेदर यु नो टेक्निकल sort of problems or human errors usually those are the two sort of categories right अनि तर there is so much more in terms of what could have happened you know from your experience चाहिँ नेपालमा why यति धेरै भइरहेछ यस्तो frequently भइरहेछ is there something that you know apart from you know your lack of governance all of that is there त्यो सबै पनि छ तर त्यसबाहेक पनि what are some reasons that maybe we don't know okay I'm like you know experts like you probably are more familiar yeah that's a great question first of all I'd like to start with yeah that's a great question first of all I'd like to start with giving kudos to Prince for all the great work he has done and the Speak Up platform has been able to accomplish in this short period of time मैले पनि अघिको क्वेसनमा एउटा कुरा के एड गर्न चाहेँ फर्स्ट अफ अल सरी डिटुर कि मैले यो एभिएसन सेफ्टी इनिसिएटिभमा चाहिँ किन एकदमै इन्भल्भ हुन चाहेको भने
we're working with the top aviation companies in the world. We're working on innovation, and we're serving the international aviation community. तर हाम्रो आफ्नै नेपालमा चाहिँ यस्तो धेरै क्रासहरू भइरहेको देख्दाखेरि चाहिँ it just hurts me so much. अनि नेपालको लागि केही गरौँ भन्ने भावना यति छ. अब भयभरको इनोभेसन नेपालमा लगाउँ, इभन ल फ्युचरमा इलेक्ट्रिक प्लेन नै नेपालमा लगाउँ भन्ने पनि ड्रिमहरू छ हैन. तर रियालिटी के छ त भन्दाखेरि we are in the air safety list of EASA, of European Union, right? So looking at that gap, it just makes me very, very emotional, and I just want to do something now, right? Of course. So sorry for that detour. Coming back to your question, Preeti, I think there are many reasons. There's a multitude of reasons that I can probably categorize all of these into maybe 4 or 5 bullets or buckets. First, I would like to use the expression quality of airplanes. Jatisuki je bhane pani, the quality of airplanes are not good. It can be argued in so many different ways that the quality is not good. So I'll give you an example. Yo year Shaurya air ko plane crash bhayeko Bombardier CRJ plane. Right. त्यसको प्रोडक्सन नै बन्द भइसक्यो. ए वाह. होइन, Bombardier भन्ने company, a Canadian company, got sold to Mitsubishi, which is a Japanese company. And having worked in Japan for 7 years, having lived in Japan for 7 years, I know that the Japanese safety standard, quality standard is very, very high. And Mitsubishi त्यो company किनेपछि किन production resume गरेन त? Obviously they found something. Right. That's an issue. So त्यो एउटा कुरा छ कि हामीले लो क्वालिटी र इश्यूज भएको प्लेनलाई चाहिँ हामीले किन नेपालमा युज गरिरहेका छौँ हैन. अब सिमिलरली त्यो बोम्बार्डियरले बनाएको सीआरजे प्लेन चाहिँ इभन युएसमै लास्ट 3 इयर्समा त्यसको युसेज चाहिँ एभ्री इयर 16% घट्दैछ. By Delta, United, they're kind of starting to think about retiring the usage of exactly. The fleet retire गर्ने possibilities छ. Right. So त्यस्तो खालको प्लेनहरूलाई चाहिँ हामीले नेपालमा एयरवर्दी छ भनेर उडाउन दिइरहेको छौँ. अर्को लेयर अफ कम्प्लेक्सिटी यहाँ के छ भने हाम्रो टेरेन, हाम्रो एयर स्पेस जुन छ इज भेरी भेरी कम्प्लेक्स. It's probably the most complex airspace in the world. Right. Even the pilots dream to fly in Nepal. It's that complex, right? अनि त्यस्तो कम्प्लेक्सिटी भएको ठाउँमा चाहिँ एयरवर्दिनेसको क्राइटेरियाहरू एकदम स्ट्रिन्जेन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा इज नट एज स्ट्रिन्जेन्ट. इभन ल पेपरमै पनि एयरवर्दिनेस क्राइटेरिया इज नट ग्रेटेस्ट. त्यसमाथि अब इम्प्लिमेन्टेसनै भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि इज अ क्वेसन होइन. सेकेन्ड बकेट इज हाम्रो coming together of erratic weather conditions, right? Air density, अब नेपालमा 8,800 मिटरदेखि sea level सम्मको range छ. And you can imagine the change in air density, the change in temperature and all of that. अनि यति धेरै mountains, यति धेरै valleys छ नेपालमा कि valleys, through the valleys there is flow of water, flow of air. अनि air flow ले गर्दाखेरि cross winds आउँछ. Cross winds ले चाहिँ airplane को wings लाई affect गर्छ. Wings are the fundamental reason why the airplanes fly. अब त्यो cross winds ले गर्दाखेरि winds लाई affect गर्छ, right? अनि finally नेपालको magnetosphere is very high, तर electromagnetic field छ अर्थ को पनि. अनि नेपालको roof of the world भएको हुनाले the electromagnetic field diverges out of the mountains, right? Although the power of electromagnetic field is not so strong, that it affects the heading of the plane. For example, अब हामीले माउन्ट कैलाशको माथि फ्लाइ गयौँ भने चाहिँ त्यो हेडिङ नै few degrees up to 5 degrees change हुन्छ. You may end up in a different place, right? So त्यो सबै कुरा, you put all those things together into Nepalको airspace. Nepalको airspace is probably the most complicated, in my opinion. अनि अघि मैले आफ्नो इन्ट्रोडक्सनमा मिस गरेँ, I'm a private pilot as well. I'm working on the number of hours to get my certification and license to be able to fly in the US, right? So being an aspiring pilot also, I feel Nepalma plane fly garnu is a dream for me.
Of course. given the complexities. So I guess coming back to the original question, the complexity of airspace in Nepal is extremely, extremely high. And I think we underestimate that. If you consider हाम्रो mountaineering community, the Sherpas are leaders in that space because they have lived, they have climbed the mountains so many times, and they're guiding the entire world to climb the Everest, right? Right. हाम्रो पनि एयर स्पेस यति धेरै कम्प्लेक्स छ कि हामीले नै बुझेर हामीले नै गाइडिङ प्रिन्सिपल्स र फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्सहरू बनाएर चाहिँ ग्लोबल एभिएसन कम्युनिटीलाई लिड गर्नुपर्ने देख्छु म चाहिँ। तर त्यहाँ हामी चाहिँ पुगेका छैनौँ होइन। सो द मल्टिट्युड अफ वेदर, एयर डेन्सिटी, क्रस विन्ड्स, म्याग्नेटोस्फियर, यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो एयर स्पेस एकदम कम्प्लिकेटेड छ, जसले गर्दाखेरि we're bound to have a lot of crashes. अनि no wonder last अब कति 50-60 years हाम्रो एभिएसन इन्डस्ट्री maybe 58-60 years को भयो होला. In those years 72 crashes भएको छ. 956 people have died. 956 people have died. That just breaks my heart. त्यति हुने भएको भए त यहाँ अमेरिकामा त FAA ले एरोस्पेस कम्पनी, एयरलाइन कम्पनी सबलाई चाहिँ ग्राउन्ड गर्थ्यो र सब ब्यान गरिदिन्थ्यो होला। Right. And you 72 crashes in how many years? I think in the last 60 years, about. Right. Exactly. And more importantly, last 30 years, 27 crashes भएको छ, which means averaging 1 crash a year. Right? अनि अब यत्रो क्रास हुँदै पनि एउटा अथोरिटी भएन नेपालमा जसले चाहिँ भन्न सक्छ कि लेट्स शट दिस एयरलाइन डाउन, लेट्स ग्राउन्ड दिस प्लेन, होइन? त्यसले चाहिँ अर्को द्याट्स अ गुड सेगवे फर माई नेक्स्ट बकेट, विच इज नन कम्प्लायन्स। अब कुनै पनि एयरलाइन, कुनै पनि एरोप्लेन, एरोस्पेस म्यानुफ्याक्चर नन कम्प्लायन्समा छ भने, सेफ्टी रिक्वायरमेन्ट, सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम्सको क्राइटेरिया र रिक्वायरमेन्ट्सहरू मिट गर्दैन भने त्यसलाई ब्यान गर्ने र ग्राउन्ड गर्ने अथोरिटी किन भएन नेपालमा? Exactly. त्यो भयो नेक्स्ट बकेट। अनि लास्टली भन्ने कि अब फाइनली चाहिँ हाम्रो एयरपोर्टहरू बनाउँदाखेरिको रिसर्च र स्टडीहरू इज भेरी भेरी विक। अब म एकचोटि मुक्तिनाथ पुगेको थिएँ, अनि त्यहाँ जम्सन, पोखराबाट जम्सन जाने, जम्सनबाट गाडी ड्राइभ गरेर जाने भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ जम्सन जाने फ्लाइटै क्यान्सल भयो। अनि दिस इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई एज अ पाइलट। अनि त्यसपछि वी ड्रोभ टु जम्सन, अनि जम्सन गएर हेर्दाखेरि त दुईवटा माउन्टेन्सको बिचमा भ्यालीको डेप्थमा चाहिँ रनवे छ, विच एज अ पाइलट आई क्यान नट इभन इमेजिन कि त्यस्तो ठाउँमा रनवे बन्यो कसरी क्या इन द फर्स्ट प्लेस, होइन? अनि अब वी हेभ 2 न्यू इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्स, पोखरा र भैरवा, that are not used. या अनि त्यसमा पनि अब हामीले त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गरेर एयरपोर्टहरू त बनायौँ, तर भैरवामा स्पेसिफिकली अब इन्डियाले भनिरहेछ कि हाम्रो साउथबाट अप्रोच गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के अरे हाम्रो प्राइभेसी चाहिँ यहाँ हनन भयो अरे, होइन? अनि देयर नट लेटिङ अस फ्लाइ थ्रु इन्डिया अप्रोच गर्ने बेलामा अब वी हेभ टु अब गो अराउन्ड अल द्याट, होइन? सो यस्तो कम्प्लेक्सिटिजहरू जुन चाहिँ हामीले इजिली अभोइड गर्न सकिन्थ्यो। अनि यो एयरपोर्टको डिजाइन अनि एयरपोर्टको प्रोटोकल, सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम्सहरूमा चाहिँ हामीले धेरै इम्प्रुभमेन्टहरू ल्याउन सक्छौँ। सो यस्तै यो 5वटा मैले आई गेस 4वटा बकेटहरूको कुरा गरेँ, यही कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ इट लिड्स टु सो मेनी क्याटास्ट्रोफिज। अनि लास्ट आई गेस एज आई एम स्पिकिङ, मलाई अर्को कुरा पनि के दिमागमा आयो भने हाम्रो मेन्टालिटी फर सेफ्टी कल्चर। अब हामी इमेजिन गर्नु न, इन्डिया नेपालमा ल बसमै चढ्दाखेरि पनि बसको बाहिरसम्म हामी चाहिँ हातले समाएर झुकिरहेका हुन्छौँ, होइन? सो ओभरअल हाम्रो सेफ्टी कल्चरमै कमजोरी छ भन्ने कुरा चाहिँ डिपली फिल गर्छु म। Right. I think त्यो हामी एग्रोभेट हुन्छौँ when यस्तो नराम्रो इन्सिडेन्ट्स ह्यापन। तर इभन मैले त्यही क्वेसन सोधिरहेको थिएँ, लाइक अ फलोअप टु एभ्रिथिङ द्याट यु टक्ड अबाउट उत्सवजी, होइन? एन्ड कनेक्टिङ इट टु प्रिन्सको द वर्क हि डजमा चाहिँ, होइन, कन्ज्युमर्सको रिस्पोन्सिबिलिटी के हो त, राइट? बिकज हामी युजली स्पेसली डोमेस्टिक ट्राभल गर्दाखेरि अल वेयर लुकिङ एट इज पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी जाने, अझ
कम पैसामा त्यो यस त्यो एउटा अर्गनाइजेसन एउटा उसको तर्फबाट रेटिङ अफ प्लेन्स अल द्याट छैन, तर हाम्रो तर्फबाट पनि द्याट्स अल वी केयर अबाउट, राइट? वी जस्ट होप वी आर नट वान अफ द अनफर्चुनेट वान्स भने जस्तो छौँ, राइट? त्यो एक किसिमको कल्चरल हिसाबमा पनि अलिकति देयर निड्स टु बी अ लिटल बिट अफ वर्क, राइट? Right. But I want to alikiti segue into, Prince, timro case-ma, right? I mean, there are obviously so many layers to this. It's not black and white छैन. There's so much work to be done. तर अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ what are some यो क्यानलाई त दुईटा छुटाउने बाहेक what are some broad policy levelमा चाहिँ that are important? ओके, सो अस्ति भर्खरै पनि हामीले एउटा पोलिसी डायलग गरेको थियौँ यही एभिएसन सेफ्टी रिलेटेडै। हामीले स्टुडेन्ट्सहरू कलेक्ट गरेर स्टुडेन्ट्सहरूकै थ्रुबाट गरेको थियौँ। अनि त्यहाँनिर वी इन्भाइटेड फर्मर हाम्रो एभिएसन मिनिस्टर पहिलाको, त्यसै गरी हामीले क्यानबाट मान्छेहरू, त्यसै गरी हाम्रो हाइड्रोलोजी र मेट्रोलोजीबाट। अनि त्यही डिस्कसनको दौरानमा वान थिङ द्याट एकदमै मलाई चाहिँ के कस्तो अचम्म लाग्यो भने द म्याम जो चाहिँ हाइड्रोलोजी र मेट्रोलोजीबाट हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफैले के भन्नुभयो भने जस्तै नेपालमा चाहिँ अब हाइड्रोलोजी र मेट्रोलोजी इट प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल यो उसको के अरे वेदरको कुराहरूमा। तर नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने यो एभिएसन र यो सबै हाम्रो के अरे एभिएसनको अन्डर पर्दैन कि हाइड्रोलोजी र मेट्रोलोजी चाहिँ हाम्रो वन तथा वातावरण विभागको अन्तर्गत पर्दो रहेछ। अनि अब प्रायोरिटी सेट गर्दाखेरि अथवा कामहरू त्यसरी डिभाइड गर्दाखेरि जस्तै अब यो हाम्रो एभिएसनतिरको जति पनि कामहरू हुन्छ टुरिज्म मिनिस्ट्रीले गर्ने भयो, सो उहाँहरूको प्रायोरिटीमा एभिएसन सेफ्टी माथि परे पनि उतापट्टि हाम्रो वन तथा वातावरण विभागको चाहिँ त्यो भनौँ न हाइड्रोलोजी र मेट्रोलोजी त्यो नपर्ने हुनसक्छ होला। सो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कत्रो ठुलो चाहिँ लुप होल देखेँ कि मैले, एउटा ठुलो ग्याप देखेँ मैले पोलिसी लेभलमै। एक्ज्याक्टली, यो त एटलिस्ट हाम्रो कि चाहिँ यो त एभिएसन अन्डरै ल्याउनु पर्यो कुनै तरिकाले, कि चाहिँ यसलाई चाहिँ अब भनौँ न दे सुड बी इन्टरकनेक्टेड, अथवा भनौँ न देयर सुड बी समथिङ द्याट क्यान बी डन, यता भयो भने यता पनि हुनुपर्ने भनेर। त्यो कुरा चाहिँ एकदमै अचम्म लागिरहेको छ मलाई, हाउ कसरी चाहिँ हामीले फर्मुलेट गरेका छौँ त्यो कुराहरू भनेर। त्यो is so interesting. In terms of, so even in government को हिसाबले नै पनि there's so much lack of information भन्ने कि त्यो very siloed information एकदमै it's scary actually, right? Utsav ji, the buckets you talked about, यो 5 वटा or so, त्यसमा यो safety culture, let's talk about यो consumers को तर्फबाट, right? How can we, because अब normal मान्छेहरू सोच्दाखेरि त not everybody is so interested in there, अब जस्तो मेरै फ्यामिलीमा I know people that are so interested in planes and all of that is that they know everything, right? कुन प्लेन कस्तो हुन्छ, कुनमा चढ्नु पर्छ, so they look at that when even अब US कै कन्टेक्स्टमा पनि when they're booking flights. तर normal Nepali individuals like family people like that have no relation to this industry, like it's hard to expect them to do that research as well, हैन? तर यो consumer awareness लाई चाहिँ कसरी इन्फ्युज गर्न सकिन्छ होला, so that अलिकति यो स्पेशली यो सेफ्टी कल्चर that you talked about त्यो अलिकति integrate गर्न या त्योतिर नच गर्न चाहिँ what could be some things? Yeah, that's a great question. So मलाई के फिल हुन्छ भने consumers have a lot of power, because at the end of the day passengers are paying the money, buying the ticket. If there were no passengers, there's no airline. If there's no airline, there's no authority, right? So I think as public, as people, we have to realize that we have a lot of power in our hands. Yes, when we go to buy tickets, हामीले सोध्न सक्छौँ कि कस्तो खालको प्लेन युज गरे हो, कति वर्ष भयो प्लेन चलेको, right? When was the last C check that happened? C check cycles usually 800 hours को हुन्छ। अनि by the way, यो Shore को crash हुँदाखेरि I don't know the exact number, तर I think 650 hours भइसकेको थियो out of the 800. So as a consumer, as a passenger, we could ask the questions कि कस्तो खालको प्लेन युज गरेको, when was the last C check done, who's the pilot,
right? Ani, how many hours has this pilot flown? The other thing is the pilot also has a lot of power. Ani, no matter what happens, at the end of the day, when you have the yoke in your hands and when you're trying to fly the plane, pilotले plane fly garena भने it's the safest. Pilot has the decision-making power to not fly the plane even at the runway. Pilot like केही न केही feel भयो हैन safety related भने pilot can not fly the plane. तर नेपालको अब hierarchy, especially अब government उहरूबाट pressure भएर, suppose there's VVIP people, and then we have instances where that has happened, right? Where pilots ले चाहिँ यो weather reason, whatever reason ले चाहिँ I don't feel comfortable भन्दा पनि they're forced to go ahead VIP ऊ भएको भएर, or there's a replacement that has taken and it's crashed, हैन? So त्यो पनि so yes, I fully agree that pilot को पनि choice हुन्छ, तर नेपालको context मा अलिकति गाह्रो पनि, I think there's a lot of that official unofficial pressure भनौँ न. Right. Yeah, definitely. So I think that's where the change needs to happen. So we need to empower the pilots to make that call. I mean, maybe हाम्रो pilotहरूको experience धेरै छैन होला, therefore they get bulldozered over उनीहरूको decision making लाई चाहिँ respect गरिदैन. Imagine गरौँ न एउटा medical surgeon ले चाहिँ surgery गरिरहेछ, you open wide up, and त्यसपछि you don't empower the surgeon, you say you do this, you do that. Somebody just because of authority comes and says, hey, ल यस्तो गर्नु नगर्नु, surgery बन्द गर्नु. That's total catastrophe, right? So that is one of the fundamental reasons हाम्रो safety culture improve हुन सक्दैन, किनभने we don't empower the pilots. Right? So that's one major thing, I think. The other is तपाईँले सोध्नुभएको question चाहिँ consumers को बारेमा. So हामीले as press, media, the great Nepali diaspora is also kind of overarching Nepali all over the world, and we're trying to give this information for free to Nepali community, to aviation community. The more information we share and become transparent and share a lot of information from outside of Nepal, त्यसले गर्दाखेरि consumer awareness चाहिँ बढ्दै जान्छ. And therefore the consumers, the passengers are empowered to make a decision कि मैले यो airline को ticket किन्ने कि नकिन्ने. अनि त्यो भएपछि I think so consumersहरूले boycott गर्न थाल्यो भने, especially not कुनै personal agenda ले हैन कि, when they look at safety factors or historical performance of these companies or planes, त्यो चाहिँ it's a good positive thing, right? That's what you're saying. Right. अनि हुन सक्छ होला अहिले कि अब बस चढेर जाउँ पहिरो जान्छ होला हैन, अब emergency भइसक्यो जानै पर्यो, त्यो unavoidable circumstanceहरू छन्. I think I do recognize that. तर there are times when you have a choice कि म आज फ्लाइ नगरेर भोलि फ्लाइ गर्छु नि त. Right. त्यो choice हुँदाखेरि त you are empowered to make that decision. अनि हामीले त्यसरी demand गर्न थाल्नु पर्यो as a consumer कि पाइलटको कति हजार घण्टा चाहिँ फ्लाइट आवर्स छ यो पाइलटको, हैन? यो एयरलाइनले चाहिँ सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ क्राइटेरिया मिट गरेको छ कि छैन, त्यो मिट गरेको स्कोर कति हो, त्यो सबै कुरा चाहिँ टिकट किन्ने बेलामा when you buy a ticket online, it has to be transparent. त्यहाँ लेखेको छ भने त I'll choose an airline over the other based on कति सेफ छन् त यिनीहरू. So that's how we can start giving power to the consumer and the pilot to flip the issues of the safety culture. And as a younger generation, I think we should be bringing that change in the safety culture by empowering the passenger, the consumers, and the pilots, and probably all the technicians involved in making the plane fly. Exactly. No, त्यो अलिकति more connected effort चाहिँ लाग्छ होला, because there's just so much in this case. तर Prince, I do want to अलिकति talk more in terms of what you're seeing, right? Especially your petition को गर्दाखेरि, the research you're doing कोमा चाहिँ, does the government need यो कति कुरा चाहिँ उनीहरूलाई नै थाहा नभएर हो कि, या उनीहरूलाई नै रिसोर्सेस अभाइलेबल नभएर हो कि,
Do you see things like that as well? And I'm trying to connect it to what Utsavji is saying, right? In terms of यो डायस्पोरामै भएको मान्छेहरू पनि, there are so many aviation expertsहरू नै that have seen the best practices around the world, right? अनि हाम्रो तर्फबाट, the Great Nepali Diasporaको तर्फबाट, what that this is why we have this podcast as a, and we're hoping it sort of snowballs into an initiative, होइन? So east र west को भने जस्तो, you know, we bring everybody together. तर तिम्रो केसमा चाहिँ, from what you see, is there गर्न नमन लाएर मात्रै होइन कि कति कुरा चाहिँ थाहा नभएर या त्यो यु नो रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन या त्यो रिसोर्सेस नभएर पनि हो कि? व्हाट डु यु सी? Actually, जस्तै मी एज अ जेनरल सिटिजन जसको चाहिँ त्यति धेरै एक्सपर्टिज छैन यो फिल्डमा, तर यही पेटिसन उठेदेखि नै मैले पनि एकदम मजाले यसमा साथीहरूसँग पनि गफ गर्दाखेरि पनि यही कुराहरू हुन लागेको छ चाहिँ। अनि बुझ्दै जाँदाखेरि प्लस अस्तिको जुन प्यानल डिस्कसन भएको थियो विथ द स्टेक होल्डर्स, अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई हेभ फेल्ट कि डेफिनेटली एकदमै धेरै इनर्जी ट्रान्सफर चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ बाहिरबाट यहाँनिर चाहिँ धेरै ल्यागिङ्सहरू छ। अनि प्लस आई थिङ्क एक्जिस्टिङ सिस्टमहरू छ, एक्जिस्टिङ जुन च्यानल्सहरू बनाइएको छ, एक्जिस्टिङ जुन एउटा द वे अफ वर्किङ छ, त्यो चाहिँ डेफिनेटली इट निड्स एउटा रेभोल्युसन जस्तै नै लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि प्लस एडिङ अन टु वाट अघि हाम्रो सरले भन्नुभएको छ, जसरी नै उत्सव सरले अघि जुन बोयकटको कुरा आइरहेको थियो, आई वुड लाइक टु एड यहाँनिर। जस्तै लास्ट टाइम लगभग 2-3 वर्ष अगाडि होला, आई थिङ्क यति एयरलाइन्सको क्रास हुँदाखेरि नेपालमा एकदमै ट्रेन्डिङै भएको थियो कि त्यो ह्यासट्याग के अरे बोयकट यति एयरलाइन्स भन्दै। अनि चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङ भएको थियो, जसले गर्दाखेरि विच फोर्स देम टु भनौँ न त्यो के अरे एक लेभलको त्यो क्वालिटी मेन्टेन गर्न चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि फोर्स गरेको थियो जस्तो लाग्छ मलाई, जुन चाहिँ न्युजहरू पनि पछि आइरहेको हुन्थ्यो। आई थिङ्क यो कुराहरू चाहिँ कहाँ कनेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि आई थिङ्क इट्स अल अबाउट हामीले चाहिँ कुन वेमा कुराहरूलाई चाहिँ फोर्स गर्छौँ, कुन वेमा पोजिटिभ फोर्स गर्छौँ, र त्यो भनौँ न त्यो बाहिरको प्र्याक्टिसेसहरू कस्तो छ, एउटा कन्ज्युमरले बाहिर कसरी चाहिँ यो कुराहरू भनौँ न के अरे एउटा कम्पनीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्न सक्छ त, नट ओन्ली इन टर्म्स अफ के अरे भनौँ न यो के अरे टेक्निकल एक्सपर्टिज होइन कि बाहिरबाट चाहिँ हामीले एज अ कन्ज्युमर पनि धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। आई थिङ्क how we can भनौँ न how we can question the government, how we can question भनौँ न एउटा के पाइलटलाई अथवा एउटा कम्पनी एभिएसन कम्पनीलाई। आई थिङ्क डेफिनेटली देयर इज अ ग्याप अनि देयर इज अ मच निडेड एउटा पनि कि बाहिरबाट चाहिँ हामीले इनर्जीहरू ल्याएर अथवा भनौँ न बाहिरबाट चाहिँ हामीले रिसोर्सेस ल्याएर गभर्मेन्टलाई चाहिँ मेबी अब उहाँहरूको एन्डबाट चाहिँ कतिको यो के अरे ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस के हुन्छ थाहा छैन, तर दिस इज मच निडेड। अनि सायद अब त्यो होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर आई थिङ्क डेफिनेटली वी सुड बी डुइङ इट फ्रम हाम्रो एन्डबाट। त्यो हाम्रो एन्डबाट एटलिस्ट हामीले यो कुरा गऱ्यौँ, यहाँसम्म आइपुग्यौँ भनेर चाहिँ एटलिस्ट त्यो वेमा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। अनि त्यो हुँदै गयो भने आई थिङ्क पब्लिकले पनि यस्तो गर्न सकिँदो रहेछ भनेर हामीले बाटो देखाउँदै गयौँ भने, हामीले नै गभर्मेन्टलाई रिकमेन्डेसन्सहरू त्यो वेमा देखाउँदै गयौँ भने आई थिङ्क पब्लिक विल अल्सो सपोर्ट अनि दे विल अल्सो प्रेसराइज गभर्मेन्ट कि यो कुरा चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ। द्याट्स हाउ आई थिङ्क। Exactly. No, I so agree. And I think kati parts of all, you know, what we're talking about, kati kuraharu ta it can even be at least short run ma, it can be you know, relevant third party individuals or organizations that could do it, right? Dosto you know, अब अहिले कुरा हुँदाखेरि यो प्लेन्सहरुकै रेटिङमा पनि भन्यो भने त्यो क्राउड सोर्स गरेर नै पनि, you know, what are the planes in Nepal normally सोच्दाखेरि त्यो रेटिङ नै पनि just making that you know, transparent and making that available to public नै पनि, I think it's going to be such a good thing, right? So यही पेटिसनमै पनि एकजनाले के अरे मैले अस्ति देखाएको थिएँ, एकजनाले चाहिँ एउटा नर्मल पेटिसनरले नै यहीँनिर आएर कमेन्ट गर्नुभएको थियो, यति लामो कमेन्ट। त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले म यति वर्ष फलानु ठाउँमा काम गरेको छु, म गभर्मेन्टलाई यसरी हेल्प गर्न चाहन्छु। उहाँले आफ्नो इमेल, आफ्नो लगभग सर्ट एउटा बायोडेटा जस्तो नै कमेन्टै गर्नुभएको छ कि आई सपोर्ट भन्दै। अनि त्यो हामीले गभर्मेन्टलाई पनि बुझाएको थियौँ, यस्तो यस्तो पनि आएको छ, इफ यु फिल लाइक उहाँहरूसँग काम गर्नुहुन्छ भने अथवा यी क्यान हेल्प यु, यो तरिकाले लेट्स कन्ट्याक्ट यु भन्दाखेरि पनि अहिलेसम्म त्यो रेस्पोन्सेसहरू चाहिँ आएको छैन। तर डेफिनेटली हामी सेकेन्ड टाइम मिट गर्दाखेरि पनि एकचोटि त्यो पनि फलो गर्नु। Exactly. No, तर it's a great start, right? I think, you know, म चाहिँ डायस्पोराको तर्फबाट, you know,
कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने र उत्सवजी यु क्यान डेफिनेटली एड टु इट डायस्पोरामा भएको मान्छेहरूको चाहिँ वी अल हेभ दिस लभ फर नेपाल बाहिर बसे पनि होइन र आई थिङ्क हाम्रो एउटा एक किसिमको responsibility पनि के हो भने बाहिर बसेर the opportunities we see, the resources we see, त्यो if we can connect those that information, those resources to Nepal, that's the best thing, होइन? अनि त्यो हामीलाई गर्न मन ला पनि त्यो तर I think what so far चाहिँ in every field, not just यो aviation कोमा मात्रै नै के हरेक फिल्डमा चाहिँ कस्तो छ भने त्यो बाहिर बसेर एक्सपर्ट्सहरूलाई हेल्प गर्नु मन छ तर उनीहरूलाई थाहा पनि छैन कि कहाँ प्लग इन गर्ने भनेर जस्तो अब जस्ट एज एन इक्जाम्पल तिमीहरूको पिटिसन भएको भएर somebody जसलाई पहिलादेखि मन थियो होला एटलिस्ट दे फाउन्ड अ च्यानल टु रिच आउट राइट तर त्यो एक किसिमको द्याट यो बिचमा एउटा प्लेटफर्म जस्तो वेयर पिपल क्यान कम right and say कि okay ल out of all everything that we've listed यो कुरामा चाहिँ म हेल्प गर्न सक्छु मेरो ब्यान्डविड्थ यस्तो हो मेरो एक्सपर्टिज यस्तो हो मैले यो गर्न सक्छु भनेर गर्न पाए नै भने पनि आई थिंक त्यो एक किसिमको म्याचिङ हामीले त्यस्तो खालको के पार्ट खेल्न पायो भने आई थिंक that would be incredible. Yeah, that would really be incredible. And maybe that is the end goal of this conversation that we started today in this podcast. And I do want to add especially your crash vibe, say I started a few conversations. I'm aviation community ma pani ya Seattle me pani, and it's just a group of a few people that we have started to discuss. Yeah, Nepal like ki provide garnu saksam. Right. So there are so many Nepali experts in FAA, in EASA, NASA, ICAO, who have retired from ICAO. 20-30 वर्षको काम गरेर एक्सपिरियन्स भएको रिटायर हुनुभएको नेपाली प्रोफेसनलहरू पनि हुनुहुन्छ अहिलेको एक्जिस्टिङ यङ भेरी एनर्जेटिक युथ इन्जिनियर्स यङ इन्जिनियर्सहरू पनि हुनुहुन्छ यो सबै अर्गनाइजेसनहरूमा अनि if we in this forum can bring all of them together and discuss each topic out of the 9 topics in greater detail, त्यसले गर्दाखेरि in a very soft manner, informal manner, कति information त हामी नेपाल publicly भिडियोमा पठाइ नै सक्यौँ. Further, we'll document those policy recommendations. Exactly. अनि through the great Nepali diaspora, हामीले Nepali government, CAN, ministry, सबैलाई चाहिँ यो suggestions every month हामीले पठाउन सक्यौँ भने त they would welcome that sense of subject matter expertise and information. So exactly. So doubling down on what you said, Preeti, I think we as diaspora should be able to give all that input Nepal ko lagi, and I am fully committed. No, I love that. I love your enthusiasm, your topic ma. It's obviously your passion, your expertise pani that I think it's needed to for this. तर follow-up को लागि चाहिँ अहिलेको current safety को measure मा चाहिँ त्यो surveillance body कस्तो like what does it look like? अनि how close or far is it from a global standard? के चाहिँ we talked a little bit about it. तर what do you see जस्तो Nepal versus a similar country भन्ने कि similar size को भन्ने कि त्यो उसमा चाहिँ what do you see, maybe an example of a country that actually is doing pretty well on that usma ke Nepal ke size or usma bhaye pani? Right. So before I answer this question, I have a disclaimer ki maile kasaiलाई blame गर्न खोजे हैन. I'm not trying to point fingers, right? And by the way, while we're having all this conversation, I have a guiding principle key. We're not trying to blame any person. Of course. Right? We're looking at the system, the processes and products and so on. And that ties to actually, it's a little detour, but Nepalma लेके discussion गर्न थाल्यौं भने चाहिँ somebody gets offended. But I think maybe हाम्रो presentation, हाम्रो language मा चाहिँ maybe के change आउनु पर्ने होला भने we're not trying to blame anyone. Of course. Right? And that's why your safety culture सँग पनि connect हुन्छ कि हामीले यो conversationहरू openly, freely, transparently communicate गर्न पाइरहेको हुँदैन.
So with that in mind, I think I'm not a CAN employee. मैले CAN-मा काम गरेको पनि छैन. So I don't know if I can say this, तर मैले बुझेको चाहिँ CAN-मा अब सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटी रेगुलेसन डाइरेक्टोरेट भन्ने छ. त्यसमा अब एटलिस्ट वेबसाइटमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन चार्ट छ जसमा चाहिँ एउटा लेभल 8 को डेप्युटी म्यानेजर हुन्छ, लेभल 10 को चाहिँ डेप्युटी डाइरेक्टर हुन्छ. अनि त्यो सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम्सहरूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्ने, त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यसको गाइडलाइनहरू चेन्ज गर्दै जाने, त्यो सबै एक्टिभिटीहरू कतिको युद्ध स्तरमा भइरहेको छ अथवा छैन भन्ने कुराको भिजिबिलिटी नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई फर्स्ट है. अनि मानौँ कि ल वेबसाइटमा खोजेको भरमा अब अभियसली इन्टर्नल डकुमेन्ट्सहरू त धेरै होला, इन्टर्नल वाइट पेपर्स अनि प्रोसेसेसहरू धेरै होला, तर एटलिस्ट इन्टरनेटमा पब्लिक देखिएको इन्फर्मेसन चाहिँ अब सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम्स इम्प्लिमेन्टेसन गाइडेन्स भन्ने छ, विच इज अ 127 पेजेस रिपोर्ट. तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेछ त, कतिको इम्प्लिमेन्टेसन भइरहेछ भन्ने इज समथिङ आइम क्युरियस अबाउट होइन. अनि अर्को चाहिँ यो सबै सेफ्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम्सको क्राइटेरिया, रिक्वायरमेन्ट्स र गाइडलाइन्सले चाहिँ आइकेओको रिक्वायरमेन्ट्स मिट चाहिँ गर्दैन. पास्टमा धेरैजनाले भन्नुभएको छ कि 71 पोइन्ट्स छ होइन, आउट अफ लेट्स से 100. इट्स नट ब्याड भन्ने आर्ग्युमेन्टहरू छ. तर गिभन द फ्याक्ट द्याट हाम्रो एयर स्पेस इज सो कम्प्लिकेटेड, आई पर्सनली फिल, एज एन एभिएसन प्रोफेसनल, आई पर्सनली फिल कि त्यो 71 points is not good. What would be at least like the threshold you would put 71%? So I do have a thinking process, a thought process for that. So I would definitely say 84 would be that threshold. Kinabhane हाम्रो airspace is very complicated. Let's take another example. जस्तै अब European Union को एउटा safety management systems को चाहिँ criteria र requirement छ भने countries like Switzerland उनीहरूको requirement को threshold is higher than the European Union को EASA को requirements. किन त भन्दाखेरि they have a lot of mountains. अनि very unique छ उनीहरूको. हामीले similarly, since हाम्रो नेपालको airspace is so unique, त्यही thought process राखेर चाहिँ हामीले इन्डिया, चाइना, पाकिस्तान, बङ्गलादेश to साउथ इस्ट एसियाको रिक्वायरमेन्ट क्राइटेरिया भन्दा पनि स्ट्रिन्जेन्ट हामीले बनाउनु पर्ने हो. अनि हामीले आइकेओलाई भन्नुपर्ने हो कि बाई द वे वेयर नट मिटिङ स्ट्यान्डर्ड्स, यो यति हाई गर्नुपर्ने हो भनेर हामीले आइकेओलाई भन्न सक्नुपर्ने हो. उल्टै नट द्याट आइकेओले भनेको रिक्वायरमेन्ट हामीले मिट गर्न सकिनौँ, त्यो पनि. So our goal has to be त्यो बेन्चमार्क भन्दा पनि माथि हुनु पर्यो आइडियल वर्ल्डमा. Absolutely. Right? And we should be raising the bar, saying here is the safety requirement criteria. भनेर गर्नुपर्ने हुन्छ. So unfortunately, we don't meet the guidelines, the requirements of ICAO. ICAO-ले नै audit गरेर गइसकेको छ नेपालबाट, अनि उनीहरूले रिक्वायरमेन्ट हामीले मिट गरिरहेको छैनौँ भनेरै भनेको छ. Along those lines, EASA-ले नेपाली एयरलाइन्सहरूलाई एयर सेफ्टी लिस्टमा राखेको छ. त्यो एयर सेफ्टी लिस्टमा राख्नुको मतलब नेपाली एयरलाइन्स क्यान नट फ्लाइ above European Union को airspace. Essentially, we're banned in Europe. Right? That's a big flag कि हामीले त केही न केही गर्नुपर्ने रहेछ. Not just केही न केही गर्नुपर्ने रहेछ. We're in a state of emergency हो यो खासमा. Exactly, it's time sensitive. त्यो urgency पनि I think you know you realize गर्नुपर्ने छ. Right. त्यो छ. अनि अर्को चाहिँ मैले as a professional के recommend गर्न सक्छु भने कुनै पनि safety management system अथवा process को effectiveness measure गर्ने KPI त केही पनि देखिँदैन डिस्कसनहरुमा हैन. So how are we measuring safety management systems भन्ने big question छ. अब last 30 years मा 27 crashes त भइसक्यो. I mean that itself is a KPI showing that we're way below the acceptable
line. We're way below the water already. It's really bad world record बनाए जस्तो के, right? Right. The other end of the spectrum नै हो, right? Yeah. त्यो भयो अनि अब एउटा प्र्याक्टिकल इक्जाम्पल निकाल्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब शौर्य एयरको प्लेन क्रास भयो विच वाज अलमोस्ट ड्यू फर अ सी चेक 800 आवर्समा 650 आवर्स लगभग भइसकेको थियो भने अब सी चेककै लागि जान लागेको फेरी फ्लाइट थियो त्यसमा चाहिँ एज अ पाइलट इफ आई वाज अ पाइलट म फ्लाइट प्लान हेर्छु अनि यो सी चेकको लागि जान लागेको आई क्यानट क्यारी द प्यासेन्जर्स That's a law US मा चाहिँ you cannot carry passengers period even आफ्नै कम्पनीको इन्जिनियर्सहरू टेक्निसियन्सहरू किन नहोस् होइन at that point the pilot had the authority to say कि म फ्लाइ गर्दिनँ इभन मेरो जबै जान्छ भने Right. So here's where I would like to introduce this whole new notion of an ethical aviator, ethical pilot. If I was an ethical pilot, I would not fly that plane, period. No questions. I don't care. ठिक छ म बरु I'll lose my job, तर I will not fly that plane भन्ने integrity चाहिँ त्यो पाइलटको मनमा चाहिँ हुनुपर्ने भन्ने एटलिस्ट मेरो चाहिँ विश्वास छ होइन सो मानौ कि त्यो पाइलटले फ्लाइट प्लान बुझाउँदाखेरि टिआईले चाहिँ अप्रुभ गर्नुपर्छ एभ्री फ्लाइट प्लान बिफोर यु फ्लाइ बिफोर यु इभन ट्याक्सी होइन सो त्यो फ्लाइट प्लान अप्रुभ भयो अनि both ends pilot ko tarfaबाट पनि and then उसबाट पनि it's like no check and balance on each of these levels, right? अनि अब मिडियामा एटलिस्ट मिडियामा आएको कुरा चाहिँ फ्लाइट प्लान बुझाउनु भएको थियो हामीले अप्रुभ गऱ्यौँ अब अरू टेक्निसियनहरू पनि फ्लाइटमा हुनुहुन्छ हामीले कतिजना हुनुहुन्छ भनेर क्वेसन गऱ्यौँ हामीले सिम्पली अप्रुभ गऱ्यौँ सो द्याट्स द लेभल अफ इफेक्टिभनेस अफ अ प्रोसेस होइन सो त्यो कुरा कुनै पनि एउटा इन्टरनेसनल ग्लोबल एभिएसन अथोरिटीले सुन्यो भने दे विल नेभर एक्सेप्ट नेपालको अथोरिटीलाई होइन एक्ज्याक्टली हामीलाई सुन्दाखेरि नै इट्स लाइक you see it's heartbreaking in a way where you feel like okay so many things could have been avoided, right? It's like it's really tragic but there are unexpected weather is so different than it's the process ma inefficiencies and so on incidents, right? अनि अब यहाँ अब शौर्य एयरकै इम्प्लोइजहरू टेक्निसियनहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको अवेरनेसको कुरा पनि भयो उहाँहरूले नै त्यो फ्लाइटमा नचढ्नु भएको भए हुन्थ्यो as an ethical passenger, as an ethical consumer, right? As a pilot, as a professional, you think of the ethical barometer, you think of the ethical compass. Is this even ethical? Right? Everything starts from there. Going back to your question, Preeti, I think safety surveillance, safety monitoring, safety evaluation, अनि त्यसको त्यसमा ल्याउनु पर्ने चेन्जहरू त्यसमा लिनुपर्ने एक्सनहरू हाम्रो अथोरिटीहरूले चाहिँ 100% गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ सिम्पटम्सहरू हेरेर भन्न मिल्छ आई डोन्ट ह्याभ भिजिबिलिटी अफ द सिस्टम्स तर बाहिर देखिएको सिस्टम्सहरू बाहिर देखिएको सिम्पटम्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यस यो इस्युजहरू पक्कै पनि छ होला भन्ने हाइपोथेसिस चाहिँ भन्छ Of course. No, त्यो is so true. It's sad on so many levels. Prince, तिमीलाई यसमा अलिकति follow-up सोध्न चाहन्छु, right? In terms of from your research and so on, Utsavji talked about your ethical pilot and so on हरूमा हैन नेपालको केसमा चाहिँ what is the skill set यो pilotsहरू techniciansको one just in terms of that technical expertise and two even in terms of things like your ethics and what are the boundaries त्यस्तो खालकोमा चाहिँ do you see कस्तो खालको रेन्ज छ भनेर so exactly यसमा चाहिँ I think this would be more technical for me तर definitely what हाम्रो Utsav sir said recently चाहिँ discussions recently हामीले हेर्दै गर्दाखेरि what we have found is ethical boundary चाहिँ एउटा हुनुपर्छ के अरे यो अघि सरले भने जस्तै नै जस्तै भनौँ न एउटा
अस्ति भर्खरको के अरे हाम्रो प्यानल डिस्कसनबाट राम्रो इक्जाम्पल दिनुभएको थियो वी इन्भाइटेड अ पाइलट एज वेल अनि उहाँले नै एउटा राम्रो इक्जाम्पल के दिनुभएको थियो भने जस्तै भनौँ न के अरे कुनै पनि के अरे मानौँ एकदमै वेदर एकदमै नराम्रो छ तर इफ समवन इज फ्लाइङ त्यहाँबाट गएर भनौँ न एउटा प्लेन चाहिँ फ्लाइ गरेर त्यहाँ गयो भने अर्को एयरलाइन्सको मान्छेहरू पाइलट्सहरू अथवा भनौँ न प्यासेन्जर्सहरूले नै तपाईँले चाहिँ किन फ्लाइ नगर्नु भएको त भनेर भोलिदेखि त म यो चढ्दिनँ त्यही चढेर जान्छु भनेर त्यो हुनुपर्छ के अरे त्यसरी बेसिकली त्यो भइरहेछ अनि आई थिङ्क यहाँनिर चाहिँ आई थिङ्क दिस इज वेयर द एथिकल के अरे कन्सिडरेसन कम्स इन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मी एज अ प्यासेन्जर पनि अनि द पाइलट द वान हु वाज फ्लाइङ इट आई थिङ्क त्यो कुरा पनि त्यो चाहिँ कम्प्लिटली ल्यागिङ नै छ जस्तो लाग्छ नट ओन्ली इन द एभिएसन सेक्टर हाम्रो भनौँ न वी एज अ नर्मल एउटा के अरे हामी स्ट्रिटमा हिँडिराख्दाखेरि पनि आई थिङ्क मी एज अ ड्राइभर पनि मैले कति धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो के अरे कन्सिडर गरेर हुँदिनँ के अरे एथिकली सो बेसिकली आई सी अ लट अफ ग्याप यहाँनिर चाहिँ मी एज अ आउटसाइडर है फेरि थाहा छैन भन्नाले टेक्निकलमा के छ तर त्यो भनौँ न वाट आर द बक्सेस दे आर के अरे टेकिङ त्यो ऊ गर्दाखेरि त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा छैन मलाई तर मैले एज अ प्यासेन्जर मैले एउटा नर्मल सिटिजन देखिराख्दाखेरि चाहिँ आई म्यासिभली सी अ ग्याप जहाँनिर चाहिँ बेसिक के अरे कमन सेन्सको कुरा हो सेफ्टीको कुरा हो जुन चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अघि हाम्रो उत्सव सरले भने जस्तै नै यस त्यो मेन्टेनेन्सको लागि गइरह्यो भने नो म्याटर जे भए पनि आई वन्ट के अरे आई वन्ट बी क्यारिङ एनी काइन्ड अफ प्यासेन्जर त्यो कुराहरू चाहिँ बेसिकली हाम्रो यतापट्टि मेन्टालिटीको चाहिँ फरक छ जस्तो लाग्छ चल्छ नि चलिहाल्छ नि भन्ने तरिकाले त्यो वेमा चाहिँ एकदमै धेरै सेफ देखिरहेको छ त्यो अनि फेरि आई थिङ्क अलिकति चाहिँ मेबी चिकन एन्ड एग जस्तो पनि जस्तो लाग्छ कि जस्तो आई थिङ्क हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ जस्तो अब त्यस्तै अब ब्याड वेदर छ दुईवटा डिफ्रेन्ट एयरक्राफ्ट एयरलाइनहरूकोमा छ भने जसले गयो बिकज हामीहरू सबैलाई घर पुग्नु परिरहेको हुन्छ या जरुरी हुन्छ मेरो अलवेज इन अ रस राइट जहिले पनि अर्जेन्ट भइरहेको हुन्छ सो अघि उत्सवजीले निकाले जस्तै जो पाइलट गयो अनि everybody is glad to be home एकछिनको लागि we forget about the safety consideration अनि त्यो अर्कोले चाहिँ जो who's trying to save everybody's life and be ethical and so on उसलाई चाहिँ सबैजना रिसाउँछ ओ यो मान्छे त एकदमै कावर्ड रहेछ यस्तो रहेछ त्यो कस्तो त्यो ब्याड माउथिङ एकदमै त्यो नेगेटिभ पनि छ कि सो इट्स लाइक त्यो पनि आई थिङ्क गाह्रो छ जस्तो लाग्छ कि कति टाइम्स चाहिँ र गिभन नेपालको ल्यान्डस्केप एन्ड अल द फ्याक्टर्स त्यो मोरलेस स्पेसली यो वेदर रिलेटेड त्यस्तो कुराहरू त देयर सर्ट अफ कमन नै पनि कि इट्स नट लाइक वान्स इन अ ब्लू मुन ब्याड वेदर होइन कि ब्याड वेदर त भइ नै रहन्छ राइट एन्ड दि पाइलट्स ह्याभ टु अनफर्चुनेटली कति टाइम्स नेभिगेट थ्रु द्याट पनि तर एज कन्ज्युमर्स पनि आई थिङ्क हामीहरू अलिकति पेसेन्ट अलिकति बरु लाइक हुन्छ नि त्यो अलिकति चाहिएको छ जस्तो लाग्छ कि त्यो एजुकेसन अन एभ्री सोर्ट अफ all the stakeholders ma pani ke right on a positive note recently there was Yeti Airlines co planes were certified by IATA another authority and because learning from the crashes learning from the bad experiences they have made the changes in their safety management systems right so just last couple of weeks मैले आफ्नै रिलेटिभ्सहरू जसले चाहिँ भद्रपुरबाट काठमाडौँ फ्लाइ गर्न आँट्नु भएको थियो तर द पाइलट सेड नो वर नट गोना फ्लाइ दिस प्लेन दुईटा फ्लाइट क्यान्सल भयो अनि इभेन्चुली लास्टमा 4 घन्टा वेट गरिसकेपछि थर्ड प्लेन ल्याएर अनि पाइलटले अग्री गरेपछि त्यो प्लेन फ्लाइ भयो सो द सिल्भर लाइनिङ इज वी आर becoming more and more aware and to changes gradually so we just need to give more momentum to that kind of a change. Exactly. And while I was saying मेरो दिमागमा अर्को कुरा पनि के आयो भने मैले यहाँ फ्लाइ गर्नु पर्यो कसै कुनै प्यासेन्जरलाई राख्नु पर्यो भने that passenger has to sign a death waiver. मैले यहाँ अमेरिकामा मैले स्काई डाइभिङ किन गरिनँ एउटा त्यो बलुनमै पनि फ्लाइ गर्दाखेरि चाहिँ as a consumer I have to sign a death waiver. भनेपछि यो सी चेकको लागि जान लागेको फेरी फ्लाइटमा प्यासेन्जर चढ्ने नै हो भने पनि यो प्लेनको केही भरोसा छैन आई टेक रिस्पोन्सिबिलिटी भने जस्तो गरेर राइट यो डेथ वेभर साइन गर्नुहोस् एटलिस्ट एट द लिस्ट त्यो प्रोसेस त हुनुपर्ने हो होइन जस्ट पिन पोइन्टिङ अन द्याट पर्टिकुलर इक्जाम्पल
अनि त्यसले देखाउँछ कि ओ माई गड हामी मर्न पनि सक्छौँ यो फ्लाइटमा, त्यसो भने त म चढ्दिनँ भन्ने त डेफिनेटली आउनुपर्ने हो कन्ज्युमरको अवेरनेसमा होइन. सो अगेन जस्ट going back to consumer awareness, empowering the consumer and the pilot, and then finally, at some point, एउटा theme के बनाउनु पर्यो भने all this, everything is eventually about the accountability. Exactly. अब केही केस भयो, एक्सिडेन्ट भयो भने everybody is pointing fingers to others, अनि accountability छैन. नेपालमा जुन अथोरिटीले अकाउन्टेबिलिटी अझै लिन खोज्छ, जिम्मेवारी अझै लिन खोज्छ, त्यही नै अथोरिटी बन्दै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि त्यो अथोरिटी लिनको लागि, जिम्मेवारी लिनको लागि यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ तुरुन्तै हटाउनु पर्यो, क्यानलाई स्प्लिट गर्नु पर्यो. एउटा फेडरल एभिएसन एजेन्सी नेपाल, आइएम जस्ट थिङ्किङ आउट लाउड अ नेम होइन, फ्यान भन्ने एउटा सेपरेट एन्टिटी बनाउने जसले चाहिँ प्लेज द रोल अफ regulatory administrator. Exactly. Right? A neutral body, right? Neutral body, a third party, independent body, not funded by any of the stakeholders, independent party. And as an aviation professional, बाहिरबाट नेपाललाई के पनि सप्लाई गर्न सक्छौँ भने we can talk about the economics of how to start a FAN, Federal Aviation Agency of Nepal, a hypothetical organization at this point. अनि त्यसलाई कसरी फन्ड गर्ने, फर इक्जाम्पल हामी ट्याक्स सुरु गर्ने हो कि नेपालमा, लेट्स स्टार्ट अ सेफ्टी ट्याक्स होइन, अनि युजिङ द्याट सेफ्टी ट्याक्स वी क्यान फन्ड दिस न्यू अर्गनाइजेसन. एट द एन्ड इट्स अल अबाउट अकाउन्टेबिलिटी एन्ड म्यानेजमेन्ट एन्ड एक्जिक्युसन. त्यो कुरा चाहिँ हामी बाहिर बसेर we've done that for more than 10 years, we've done that for 15 years, हाम्रै देशको लागि किन नगर्ने भन्ने चाहिँ that's the tipping point where I'm at. No, I hear you. And I think त्यो अहिलेको टाइमिङ स्पेसली अब आई थिङ्क एभ्री टाइम यो यस्तो केही इन्सिडेन्ट हुँदाखेरि वी अल गेट इमोसनल पनि अनि वी गेट मोर इन्भेस्टेड होइन. सो इन अ वे त्यो टाइमिङ इज अल्सो राइट इन टर्म्स अफ तर आई थिङ्क अल्सो यो टाइमिङ इज अल्सो फर नेपालमा भएको एक्टिभिटी र बाहिरकोलाई कनेक्ट गर्ने के. I think because otherwise त्यो हरेक कुरा साइलोजमा भएर आई थिङ्क देयर इज डुप्लिकेसन अफ वर्क, त्यो त्यो हुन्छ. एन्ड टु आई थिङ्क इट्स सो इजी कि जे कुरा भयो भने पनि केही मिस्टेक भयो भने इट्स सो इजी टु पोइन्ट फिङ्गर्स. तर आई थिङ्क आई थिङ्क इट्स टाइम फर अल अफ अस के राइट टु इट्स सो इजी टु इभन से क्यान यस्तो यो यस्तो यो यस्तो पाइलट्स यस्तो यस्तो. तर आई थिङ्क वी अल्सो हेभ टु टेक अ स्टेप इन पनि एन्ड से ओके ल फाइन वी सी द ग्याप्स, तर दिस इज हाउ वी आर ट्राइङ टु सल्भ इट के. त्यो टाढा बसेर ओके पोइन्ट मात्रै गरेर भन्दा आई थिङ्क द्याट्स वाट वी आर अल ट्राइङ टु डु राइट. यो आजको पोडकास्ट इज द बिगिनिङ. सो मेरो आजको लागि चाहिँ लास्ट क्वेसन टु बोथ अफ यु एन्ड मेबी प्रिन्स यु क्यान गेट स्टार्टेड. we can see that this is a very complicated issue, right? So exactly कुनै there are low hanging fruits, तर there's long term sort of policy कुराहरु पनि छ, there's so much to it. तर आज यो कन्भर्सेसन स्टार्ट गरेर अनि देन we're hoping यो एक किसिमको एभिएसन सेफ्टी इन नेपाल भनेर हामी एउटा इनिसिएटिभ गर्न ट्राई गरिरहेछौँ होइन. तिम्रो what are your thoughts in terms of next steps भन्ने कि in terms of what are some things that you would love to for all of us to focus on? Okay, so first thing, हामीले चाहिँ our end goal would be हामीले अघि सरले भने जसरी उत्सव सरले भने जसरी नै we are trying to make everyone accountable, be it government body, be it we consumer, be it be pilot or be it anyone. हामीले चाहिँ accountable बनाउन खोजिरहेको मान्छेहरूलाई. So I think हामीले जुनसुकै अहिले यो स्टेप्सहरू चालिरहेको छौँ, it's all directed toward making everyone accountable. So हामीले चाहिँ अब यसपछिको स्टेपमा अब जस्तै हामीले एभिएसनकै कुरा गर्ने हो भने अथवा एभिएसन इज वान अफ द पेटिसन, हामीले डिफ्रेन्ट पेटिसन्सहरू फाइल गर्छौँ, डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको भोइस कलेक्ट गरेर गभर्मेन्टलाई बुझाउँछौँ. सो द वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज अहिले हामीले भनौँ न 1400-1500जनाले सपोर्ट गर्नुभयो. हामीले बिचमा के डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू फलो गरेर गभर्मेन्टलाई त्यो एकदमै आसान प्रोसेसहरू गरेर गभर्मेन्टलाई टाइम एन्ड अगेन फलोअप गरेर उहाँहरूसँग बल्ल बल्ल डेट लिने, मिटिङ सेट गर्ने, त्यसपछि उहाँहरूलाई फेरि प्रेसर गर्ने, मिटिङ बस्नुहोस् तपाईँहरू, यो डिमान्ड्सहरू यसो गर्नुहोस्. वाट वी आर ट्राइङ टु डु भनौँ न एउटा एन्ड गोल जसरी अथवा भनौँ न नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ वेयर वी आर ट्राइङ टु मेक इट एउटा अटोमेटेड एउटा फर्ममा, जस्तै भनौँ न यो चाहिँ अटोमेटिकली नै
यतिजना सपोर्ट आयो भने गभर्मेन्टले अटोमेटिकली नै यसमा उहाँहरूले नै एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी यसलाई सिल गरेर कि यो मेरो डिपार्टमेन्ट रिलेटेड हो, मेरो ऊ रिलेटेड हो, दिस इज अबाउट सेफ्टी, यसमा चाहिँ उहाँहरूले मलाई रिच गर्नुभन्दा मैले नै यसमा एक्ट गरौँ न त भनेर त्यो मेन्टालिटी चाहिँ डेभलप गर्ने एकदमै ठुलो मन छ भनौँ न, एज अ समवन फ्रम स्पिक अप अथवा भनौँ न एउटा जेनरल पब्लिक पनि। टकिङ अबाउट दिस के अरे दिस इनिसिएटिभ हाम्रो यो एभिएसन सेफ्टीको पेटिसनवालामा चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ हामीले भदौ 14 गते आई फर्गट द हिल स्टेट, भदौ 14 गते चाहिँ फेरि पनि पार्लियामेन्टमा यसको डिस्कसन हुँदैछ। त्यो डिस्कसनमा चाहिँ के आउटकमहरू आउँछ त्यहाँनिर उहाँहरूले के कुराहरू भन्नुहुन्छ त्यही तरिकाले अगेन वी आर गोइङ टु सेट अप विथ द कमिटी, हाम्रो एभिएसन कमिटीहरूसँग फेरि बसेर उहाँहरूले जे कुराहरू माग गर्नुहुन्छ अथवा उहाँहरूले जे कुरा त्यसमा गर्नुहुन्छ त्यसमा त्यही अनुसारले वी आर गोइङ टु एक्ट। अनि हामीले यो पिटिसन बुझाउँदाखेरि हामीले 3टा कुरा एकदमै क्लियरली भनेको थियौँ उहाँलाई। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने पहिला चाहिँ वी वान्ट पब्लिक प्रोग्रेस रिपोर्ट्सहरू चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, गभर्मेन्टले के गरिरहेको छ यो पिटिसनमा अथवा भनौँ न यो एभिएसन सेफ्टीमा अहिलेसम्म के गर्यो, नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छ, बेसिकली प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिन्छ र मान्छेहरूले थाहा पनि पाउनुपर्छ कि वाट्स ह्यापनिङ इन साइड भनेर। अघि हामीले ट्रान्सपेरेन्सीको चाहिँ जे कुरा गर्दै चाहिँ आई थिङ्क इट्स रिलेटेड टु इट। त्यसै गरी रेगुलर अपडेट्स अन सेफ्टी इम्प्रुभमेन्ट्स नट ओन्ली टु द पिपल हु आर इन साइड नेपाल अथवा जो स्टेक होल्डर उसलाई मात्रै होइन कि द पिपल हु आर इन्ट्रेस्टेड इन के अरे इन दिस, जस्तै मेबी डायस्पोरा कुड बी वान इक्जाम्पल, जस्तै जसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युसली नै अपडेट्सहरू गरिराख्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले क्लियर के अरे इम्प्लिमेन्टेसन टाइमलाइन चाहिँ माग गरेको थियौँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ वाट आर यु गोइङ टु डु, कहिलेसम्म विथ डेडलाइन, अबको 2 महिनामा यो हुन्छ भने कहिलेसम्म हुन्छ, कसले गर्ने हो त, त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो। बेसिकली दिज आर सम अफ द थिङ्स विच वी आर के अरे पुसिङ फ्रम आवर एन्ड, र हामीले चाहिँ भनौँ न विथ द हेल्प अफ डिफ्रेन्ट एक्टिभिस्ट, डिफ्रेन्ट मिन्स अफ सोसियल मिडियाज हामीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई प्रेसराइज गर्दैछौँ यो कुराहरू चाहिँ गर्नको लागि। त्यही नै हो। No, amazing work, Prince. And yeah, I think hamro end bara chai, and Utsavji will talk a little bit more in terms of what we're thinking. What we want to do is Nepal ma bhairako yo kamलाई चाहिँ how do we give it also एउटा किसिमको global के भन्ने visibility. अनि I think त्यो visibility मात्र हैन कि both ends, right? अनि बाहिरबाट पनि how do we sort of look at the gaps that are apparent or that will show up, हैन? त्यसलाई चाहिँ कसरी mitigate गर्ने भनेर. तर Utsavji, I would love your insights in terms of how we want to sort of take this forward. Yeah, that's the question. Yes. So I'm at a point of brainstorming and I'm thinking out loud. That I think after your regular crashes, there are many pockets of discussions going around everywhere. Chahe त्यो WhatsApp groups मा होस्, emails मा होस्, हाम्रो workplace मा होस्, सबै conversationsहरू bubble भइरहेछ. Everybody is warming up. अनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने डायस्पोराको community, just the overall diaspora community, अनि त्यसभित्र पनि डायस्पोराको aviation community. We start bringing them together and we make this wealth of information, of intellectual capital, experience, tactical, strategic कुराहरू हामीले provide गर्ने for free. We're not expecting anything in return. We're not consultants. We're not getting paid. We're doing this selflessly after motherland को लागि, right? So starting with providing all this information and intellectual capital to CAN, to ministry, maybe every quarter पठाउला, maybe every month पठाउला, अनि हुँदाहुँदै maybe that will organically develop into a committee. Right. जसले चाहिँ जस्तै for example शौर्य एयरको क्रास हुने बित्तिकै इन्भेस्टिगेसन कमिटी बन्यो. त्यसरी नै यो चाहिँ एउटा क्रासको लागि इन्भेस्टिगेसन कमिटी होइन कि यो चाहिँ ओभरअल नेपालको एभिएसन सेफ्टीलाई इम्प्रुभ गराउने एउटा कमिटी बनाउनु पर्छ भन्ने हामीले एउटा vetted तर almost like a volunteer committee of experts, so type, right? अनि त्यो कमिटी बन्दै गयो भने त्यो कमिटीले चाहिँ क्यानलाई पनि मिनिस्ट्रीलाई पनि इभन एयरलाइन्सहरूलाई पनि इन्फर्मेसन प्रोभाइड गरिराख्न सक्नु. अनि इभेन्चुली मेबी त्यो कमिटी विल बिकम अ कन्सोर्टियम वेयर अल द एभिएसन प्रोफेसनल्स कम टुगेदर, नेपाली र नेपालमा र नेपालको लागि भनेर, होइन? अनि अस्ति भर्खर एयर एसिया जुन चाहिँ थाइल्यान्डको एयरलाइन हो, it started flight from Bhairava airport to
to Bangkok and other international destinations. अनि त्यो अनाउन्समेन्ट हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले पनि फेसबुकमा गर्नुभएको थियो कि हामीले यो एयर एसियाको प्लेनलाई चाहिँ अप्रुभ गऱ्यौँ अब देल स्टार्ट फ्लाइट्स एट 9,900 रुपिज ओन्ली अनि त्यो गर्दाखेरि केपी ओलीजीले के लेख्नु भएको छ आफ्नै फेसबुक पोस्टमा भने दुनियाँभरका नेपाली डायस्पोराका विज्ञहरूले केही सल्लाह र सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने दिनुहोला भनेर लेखिसक्नु भएको हुनाले हामीले प्राइम मिनिस्टर्स अफिससँग कन्ट्याक्ट गरेर ल हाम्रो यस्तो कमिटी बन्दैछ हामीले यस्तो एक्टिभिटीहरू गर्दैछौँ इभेन्चुली यो कमिटी चाहिँ डेभलप भएर एउटा कन्सोर्टियम बन्न सक्ला अनि हामी रेगुलरली मन्थली क्वार्टरली एनुअली प्रोग्रामहरू गरौँला जसमा चाहिँ हामी इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छौँ सेल्फलेसली वेयर नट आस्किङ फर एनिथिङ यो हाम्रो दिस इज आवर डिभोसन टु आवर कन्ट्री टु आवर मदरल्यान्ड है भनेर हामीले गर्दै जाँदाखेरि भलन्टियरहरू पक्कै पनि एकट्ठा हुनुहुन्छ भन्ने मैले एकदम ठुलो आशा राखेको छु अनि एटलिस्ट मेरो थट प्रोसेस चाहिँ एज अफ टुडे यो हो लेट्स सी हाउ मच वी क्यान कन्टिन्यू टु वर्क अन दिस न अनि कति टाइम चाहिँ के भन्छ अरे यस्तो नेसेसरी कुराहरूबाट नै इनोभेसनदेखि सबै कुराहरू हुन्छ इट्स अल्सो इज अ दिस काइन्ड अफ ट्राजिक इन्सिडेन्ट्स आर अल्सो वेकअप कल्स फर अल अफ अस राइट द्याट यो फ्रेगमेन्टेड पनि छ त्यो र वी निड टु अल कम टुगेदर भनेर सो त्यो इज द एक्साइटिङ पार्ट राइट इभन त्यो सिल्भर लाइनिङ फर अल अफ अस इज द्याट सो ग्रेट नेपाली डायस्पोरामा चाहिँ द्याट्स वाट वी आर होपिङ हाम्रो सुनिरहेको अडियन्सहरूलाई चाहिँ विल सेयर मोर अपडेट्स इन टर्म्स अफ हाउ पिपल क्यान गेट connected to this, how they can contribute and how नेपालमा र बाहिर भइरहेको यो सबै एक्टिभिटीमा चाहिँ how we can sort of bring people together, bring that एक किसिमको transparency and visibility. I think that's been missing. So त्यो is going to be super exciting. मैले लास्ट क्वेसन भनेको थिएँ तर एउटा सानो क्वेसन चाहिँ म सोधिहाल्छु दुईजनालाई राइट यस्तो ट्रेजेडिज हुँदाखेरि एक किसिमको सेन्सेसनलाइज गर्ने पनि चलन छ कि वेदर इट्स मिडिया और इन्डिभिजुअल्स होइन त्यो इज वाट इज योर भ्यू भन्दा पनि हाउ क्यान वाट इज योर एडभाइस टु पिपल टु टु नट sort of not do that, not do things that are just for likes and so on, but alikati more intentional. What is the responsibility of media and even individuals is the case, man? I think it's still an unfortunate accident or everybody is emotional and people are hurt. In some cases people are grieving. है अनि गाह्रो हुन्छ अनि they want to express which is fair तर at the end of the day I think त्यो sensationalize नहुन out of proportion explore नहुनको लागि चाहिँ there might be a group of people who can be objective and look at the numbers and facts instead of making up things अनि creating this whole wave of misinformation right त्यो चाहिँ हामीले मिटिगेट गर्न डेफिनेटली सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई अनि अब सम्बन्धित निकायहरूले अब एयरलाइनहरूले नै पनि क्यानले नै पनि आफ्नो विज्ञप्तिहरू निकालिरहेकै हुन्छन् अनि यु जस्ट फलो द अफिसियल source of information, you vet the source of information and not just propagate misinformation. त्यति चाहिँ हामी डेफिनेटली गर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ हाम्रो टेक्निकल कम्युनिटीले अलिकति अगाडि आएर हामीलाई अझै इन्फर्मेसन अझै ट्रान्सपेरेन्सी अब एटलिस्ट अथोरिटीहरूबाट चाहिँ हामी के एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ भने ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो होइन ट्रान्सपेरेन्सी हुन सक्दाखेरि हामीलाई पनि अलिकति राहत हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ युजिङ दिज टु अप्रोचेस आई थिङ्क वी क्यान डिफ्युज द ओभर सेन्सेसनलाइजेसन अनि things going out of proportion जस्तो लाग्छ it's very valid for people to express and pour their emotions because they have lost their people so त्यसलाई चाहिँ I think we should let it be there are things that we can do the two things that I mentioned awesome Prince तिमीलाई के एड गर्न मन छ यसमा I think mostly Utsav सरले भन्नुभएको छ I think misinformation is something that spreads एकदमै धेरै यो टाइममा जस्तै मैले हेरेर हुन्छ सोसियल मिडियामा जस्तै
के अरे कुनै पनि त्यस्तो अनफर्चुनेट एक्सिडेन्ट भइहाल्यो भने पनि आधी घन्टा 1 घन्टा पछाडि पिपल स्टार्टेड मेकिङ अजम्पसन्स यो भयो होला, पाइलटको गल्ती होला, यो भयो होला, बेसिकली त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै छिटो आउन थाल्छ अनि पिपल स्टार्ट गेटिङ त्यसमा कमेन्ट्सहरू पनि गर्न थाल्नुहुन्छ कि आफ्नो अजम्पसनहरू. सो त्यो कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनकि त्यसले गर्दाखेरि एक त एकदमै वर्स भइरहेको हुन्छ के अरे सिनारियो. त्यसले गर्दाखेरि अरू मान्छेहरूलाई झन् प्यानिक गराइदिन्छ, अरू मान्छेहरूलाई झन् गाह्रो हुन्छ त्यो कुराहरू गर्दाखेरि. अनि अर्को चाहिँ आई थिङ्क जस्तै लास्ट टाइम आई थिङ्क पोखरामा जब के अरे प्लेन क्रास भएको थियो, आइ एम इन अ ग्रुप कल्ड एमआरआर, मिन्स इट्स रिलोडेड, जुन चाहिँ नेपालको वान अफ द बिगेस्ट युथ ग्रुपमै पर्छ. अनि त्यहाँनिर देखिरहेको हुन्थ्यो, त्यहाँको पोखराको साथीहरूले सेयर गर्नुभएको थियो कि त्यो प्लेन क्रास हेरेर यति धेरै मान्छे आएको थियो कि त्यो एम्बुलेन्स आउने जाने बाटोहरू पनि एकदमै जाम भएर बसिरहेको थियो कि. अनि त्यो दमकलहरू बाटोमा जाम परिरहेको छ, तर मान्छेहरू चाहिँ त्यो आफ्नो त्यो भिड हेरेर चाहिँ त्यहाँ आउनु भएको थियो. एक्ज्याक्टली त्यहाँ गएर भिडियो खिच्ने ऊ गर्ने. बेसिक यो कुराहरू चाहिँ एकदमै भनौँ न, त्यही अघि भन्दा जस्तै नै यो कुराहरू चाहिँ आफ्नै एउटा के अरे कमन सेन्सको कुराहरू, एउटा भनौँ न एउटा एथिकल के अरे कुराहरू, म यो कुरा गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो कुरा त्यो वेमा चाहिँ एकचोटि रिफ्लेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. No, I hear you. And I think यो कुरामा चाहिँ you know, in general चाहिँ of course हामी you relevant bodies त्योहरूलाई भन्छौँ, तर I think it's responsibility of all of us के how we react, how we channel हाम्रो emotions पनि, how we you know channel that frustration into you know something productive गर्छौँ कि something you know just you know TikTokमा videos बनाउँछौँ you know of a crash, right? त्यो is also common sense, it's also empathy, it's also you know how we want to be as a culture going forward, right? त्यो सबैजनाले हामी सबैजनाले लर्न गर्नुपर्ने, सबैजनाले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ हो. तर दिस इज इन्क्रेडिबल. म चाहिँ आइ एम सो ग्ल्याड आज हामीले यो कुरा गर्न पायौँ. दिस इज सच एन इम्पोर्टेन्ट इस्यु. त्यसैले उत्सवजी, प्रिन्स, आई एम सो ग्रेटफुल फर योर टाइम. यो आई थिङ्क जस्ट द स्टार्ट, तर आई थिङ्क वी क्यान यु नो join forces and do so much to really, you know, एक किसिमको contribute कसरी हुन्छ भनेर positive way मा चाहिँ I think we can do so much. त्यसैले thank you both for your time. No, thank you. It was an honor, and I'm also equally very, very grateful that I got this space where I can express and share. I look forward to all our upcoming conversations in podcasts or otherwise, so that eventually we can help Nepal. So committed to help Nepal. And last before parting, I would say people may say that, oh, America, it's easy to make comments. But I'm so committed on this matter that I'm even willing to take the leap and go back to Nepal if there's a way to do that. So I'm fully committed. And I look forward to really doing something for Nepal. यसमा एउटा कुरा एड गरिहाल्छु उत्सवजी, थ्याङ्क यू है. एउटा चाहिँ यु नो आई थिङ्क इट्स हाई टाइम हामी नेपालीहरू, नेपालमा बसेर नेपाली र बाहिर बसेर नेपालीहरूलाई चाहिँ दुईवटा डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजमा सेपरेट गर्ने, राइट? हाम्रो आफ्नो सर्कमस्टान्सेसले गर्दा या वाट एभरले गर्दाखेरि हामी डिफ्रेन्ट प्लेसेस अराउन्ड द वर्ल्डमा छौँ, तर द लभ फर नेपाल इज द सेम, राइट? अनि त्यो it does not help us by you know labeling us बाहिर बस्ने and भित्र बस्ने and कसको माया बढी छ and so on. I think it's high time we sort of let go of those things, okay, right? त्यो भयो भने चाहिँ त्यो and उत्सवजी त्यो तपाईँको passion shows you know very clearly, and I think that's what we want to also leverage, right? त्यो प्रिन्सहरू जस्तो मान्छेहरूले गरिरहेको, उनीहरूको अर्गनाइजेसन्सले गरिरहेको कामहरूमा चाहिँ how do we sort of add value to that भनेर. So thank you. Yeah, thank you so much. Thank you, Prince. Thank you, everyone. Thank you, sir. Perfect. Prince, I'm Prince. Utsavji, I'm sure हाम्रो audience and you know हाम्रो members-हरूले चाहिँ you know they'll get to hear more from you in terms of Prince को obviously त्यो we just talked about a very small part of their whole what they're building, कस्तो खालको changes भएको छ, civic you know engagement and so on हरूको. So proud of Prince and the team. तर you know आजको लागि चाहिँ you know we want to wrap up and हाम्रो listeners-हरूलाई चाहिँ please like गर्नु होला, subscribe and send us feedback. Thank you.